ओके हाँ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम। नमो लोय सौव साहुणम नमो लोय सौव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावक पणासणो सौव पावपणाशनो मंगलाणम च सौवे सिंह मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बालको। चिन्नाई पहले दोनों पैर बोलिए आप। चिन्नाई। हे राधा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। वर्तमान वचन काया कायो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। दूसरा स्टडी क्लियर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक दादा भगवान का बोलिए। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड सम्यक। ओके बच्चों लोग, आज थोड़ा ये अभी वेकेशन चल रहा है, हमने बताया था कि एक प्रोजेक्ट लेने का है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करो कि आपका क्या प्रोग्रेस है। अभी छुट्टी तो है ना, एक्सेप्ट चेन्नई तो स्कूल में चलता है। ओके दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने दिवाली में ये दादा भगवान की बुक पढ़ने का प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन मैं पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि वो गेस्ट आ रहे थे और वो सब कुछ था, इसलिए। कितना रीड किया आपने? बहुत तो रीड नहीं किया, 3-4 पेज ही रीड कर पाई। खुशी
जय सच्चिदानंद। मैंने बुक रीडिंग नहीं की क्योंकि हमको इस वीक में कहाँ बाहर जाना था, गेस्ट आ रहे थे इसलिए। मोनिका दीदी, आपको तो अभी स्टडी चल रहा है ना, नो प्रोजेक्ट राइट? हाँ, तो आप बताइए स्टडी कैसे चल रहा है, इसमें हाँ, स्टडीज सिंसियरिटी में क्या अभी है स्टडी में? स्टडीज में आज मैंने पढ़ाई की थी, संडे को नहीं की थी, और आज मैंने बायोलॉजिकल वर्ड्स भी सीखा था। अच्छा, बायोलॉजी अभी ठीक ठाक चलता है? हाँ, अभी चलता है। ओके। करिश्मा, आप क्या करेंगे? हम आप एक वो 1414 हमने बोला आपको बढ़ाने का है, बोलिए आप क्या करते हैं? आज मैंने किसी की मदद भी की थी, 9 कलम एक बार की थी, 3 मंत्र 5 टाइम्स। ओके, कुछ भी? हाँ, मैंने आज पढ़ाई की थी, सोशल की पढ़ाई की थी एंड डिटेल सब रीड किया था। ओके, और आपका तमिल में कैसे चल रहा है? तमिल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है? अभी तो दिवाली आ गई ना, लाइट इतना तो जल गया। नेमिल, ओके, पिताश्री बा। जय सच्चिदानंद। मैंने हर रोज चरण विधि करने का डिसाइड किया था, तो मैंने हर रोज की थी। क्या किया था? मैंने सत साधन करने का निश्चय किया था ओके। और मैंने किया था। ओके, और दरअसल और मंथन आप लोग को क्यों झगड़ते रहते हैं? मंथन यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे भाई ये सत्संग है। बोल रहा हूँ, तो लाइव में आ रहा है। मंथन, हाँ। अभी आपको पापा मम्मी को बोलना, आप देखे, दोनों को देखे, ऐसे नहीं चलेगा। बोल मंथन, क्या प्रोजेक्ट है? मंथन, ओके, दरअसल मंथन को तो दानंद, मैंने एक्टिविटी और वो सब किया था, और मैंने ग्लास पेंटिंग भी बनाई थी। नवनिधि, मैंने सबकी मदद की थी और कार्ड भी बनाया था। ओके, श्रेया, जय सच्चिदानंद। मैंने दादा भगवान की बुक्स खरीदी थी, उसमें से मैं बहुत रीड नहीं कर पाए थे। तो वो प्रोजेक्ट क्यों लिया था? नहीं कर पाती? श्री दीदी, श्री दीदी, ओके, सम्यक, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने सबकी सेवा की थी और मेरा दादा भगवान के सत्संग जो जो छूट गए थे, इसका पॉइंट लिखता हूँ मैं। यस, वेरी गुड, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। ओके, दीपक दादा, आपको बोलने के बाद में अस्मिता जी बोलेंगे। 1 minute। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, बोल दादा। जय सच्चिदानंद। आपने अपनी तरह से जो भी कुछ किया है, लेकिन उसमें हमेशा आपने टाइम टेबल नहीं रखा है। स्नान करने का टाइम तो मिला, खाने का टाइम मिला, घूमने का टाइम मिला, फिरने का टाइम मिला, खेलने का टाइम मिला, हाफ एन आवर नहीं निकाल सके आप? बोलिए, क्योंकि आपका टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल होगा। देखो, ऐसा बताया है कि जब हम उठते हैं और जब लोगों के संपर्क में आते हैं, उसके बीच हमारे पास टाइम होता है अपना। रात को सोने का टाइम तो मिलता है ना। हाँ। तो ये ऐसा आप प्लान करेंगे, इसीलिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेकेशन का टाइम टेबल मैंने देखा नहीं किसी का भी। ये आपने ये सब बोला है, यू कैन कीप, ऐसा बोलते हैं ना, 23 आवर्स फ्री बट 1 आवर फुल फोकस। वो तो कर सकते थे आप। अभी भी है ना वेकेशन 21 तक। कब तक है वेकेशन? 15, 21 तक। 11, आज लास्ट डे।
मेरा भी ठीक है, जिनके पास टाइम है उसको टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। खाने का टाइम टेबल है ही अपना, सोने का टाइम टेबल है ही, लेकिन कोई एक्टिविटी पर्टिकुलर आपके पास वो टाइम टेबल नहीं होने के कारण यू कैन नॉट डू इट। जैसे ये 9 o'clock का हमारा सत्संग का टाइम टेबल अनुसार है ना, कैसे आप आ ही जाते हैं, उसमें मिस होने का चांस ही नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ही। ये टाइम टेबल को फोकस करके अभी भी ये जो भी दिन बाकी है, अभी किसी को 10 दिन बाकी है, किसी को 2 दिन बाकी है, तो कर सकते हैं। एक दिन के लिए भी टाइम टेबल नहीं बना सकते, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। हमें जो चाहिए रिजल्ट अच्छा है, એટલે डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तय करेंगे वो होगा। यही सच्चिदानंद। ओके, देखो तो क्या बोला दीपक दादा ने बोला ना, तो ये क्या बताता है सिंसियरिटी। अभी देखो विधि और खुशी आपके घर पे गेस्ट आए थे, ठीक है, तो 24 कलाक गेस्ट थे नहीं। तो देखो ना, आपको आधा घंटा नहीं मिला कुछ रीड करने के लिए। ये दो देखना है कि ना, इसे आपका सिंसियरिटी क्या, आपको प्रोग्रेस करने का है क्या। चलो हसमुखानंद और जी। एक जस्ट 1 मिनट, हाँ बोलिए। आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज होना जरूरी है। हो गई उसके लिए हम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिवर्स दैट सिचुएशन, लेकिन इसके आगे हम वो गलती दोबारा रिपीट ना करें, उसके लिए सोच के समझ के डिसीजन पर आना है, तो फिर वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, वो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही सच्चिदानंद। Yeah, see, everything boils down to sincerity. आपको क्या करने का नहीं करने का। तो करिश्मा एक त्रिमंत्र एक ही दफा बोलती है, हमने बोला जाते करो तो उसको टाइम नहीं मिलता। मनिका, टाइम तो मिलता है ना, तो सिंसियरिटी कुछ करना पड़ता है। तो वो प्रोग्रेस कैसे होगा, सिंसियरिटी का प्रोग्रेस कैसे होगा है अशोक काका। सिंसियरिटी नहीं होगा तो प्रोग्रेस के हाउ कैसे हो सकता है, आप बताइए। ओके, कितने दिनों के स्वाध्याय के बाद अपने में थोड़ा सिंसियरिटी का गुण प्रकट हुआ था, लेकिन ये 2-3 दिन जो अपने सो गए, मतलब आलस आ गए कि जो आ गई, उसके लिए क्या हुआ, तो कितने दिन की साधना थी वो थोड़ी मंद हो गई। क्या हो गई, स्लो हो गई गाड़ी। तो अभी फिर से एक बार फिर से जो गाड़ी स्लो गई है उसको फिर से चक्कर घुमा के फिर वापस ट्रैक पे ले आने का है। स्लो हो गए वो अपने पहले जान लेने का, भाई ये हो गया मेरे से, और होने के बाद उसके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए वो अपने प्लान करके उसका करेक्टिव एक्शन ले लेने का है। बरोबर है, दिवाली की रजा है, ये है वो है, रजा तो सही बात है, लेकिन वो क्या है, इसमें कभी अपना जो पुरुषार्थ है उसमें दिन भर मतलब पूरी जिंदगी अपने चलते रहना है, उसमें कभी स्लो अपने को होना नहीं है। और ये टाइम में तो अपने को ज्यादा पुरुषार्थ करने का टाइम मिलता है कि भाई स्कूल में रजा है, ये रजा है, तो अपने पीछे कुछ बच गए बाकी रह गए हुए तो अपने इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। बरोबर है। तो ये वैकेशन था, एक किसके लिए वैकेशन दिया हुआ था, दीपावली का वैकेशन था। तो हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं वो तो मालूम होगा ना आपको। विधि दीदी बोलिए, हाँ। दीपावली क्यों करते हैं। हाँ, वो कल दीपक दादा ने बताया था। वो 11 से स्टार्ट होती है, फिर वाक बारस मतलब सरस्वती देवी जी की मतलब वाणी की, हमारी वाणी से यादवाद होनी चाहिए। फिर धनतेरस के दिन हमारी धन की पूजा होती है, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी तक हमें जाना है। फिर काली चौदस होती है, उस दिन पूरी रात को हमारे अंदर जो दुष्कर्म है, फिर जो बुराइयां पड़ी है उसकी सबकी मतलब हमें उसे दूर करना है और सद्गुण सद्भाव हमें उत्पन्न करना है। फिर दिवाली के दिन वो महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण हो गया था, इसलिए पूरा अंधेरा हो गया था, इसलिए फिर दिया जला के वो
प्रकाश करते थे, मतलब उसी तरह दिवाली मनाई जाती है। और नूतन वर्ष के दिन गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ था, उसके लिए नूतन वर्ष मनाते हैं। और भाई दूज के दिन भाई बहन को, मतलब बहन के घर भाई खाना खाने आते हैं, वो एक व्यवहार से होता है। और ज्ञान पाचम के दिन वो 5 प्रकार के ज्ञान थे, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, फिर तीसरा चौथा याद नहीं है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की पूजा करते हैं, आराधना करते ज्ञान की। ज्ञान आराधना। नहीं वो तो ठीक है विधि दीदी आपने बताया, पर समरी में दिवाली में क्या अपने को क्या गेन करने का है वो बताइए ना। विधि दीदी को क्या गेन करने का है वो ये तो सब आपने बताया। हाँ, मतलब ये जो हमें वो हब्बी हसमुख आनंद जी ने बताया ना कि पुरुषार्थ करने का मौका मिलता है, तो दीपक आनंद जी ने बताया था कि मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने शुद्धात्मा है, और फाइल से संभाव से निपटारा करना है, ये ऐसे चलना है। और फाइल नहीं आए तो फिर मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके ज्ञान दर्शन में रहना है, मतलब उसके पर्याय में रहना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे दीपावली होनी चाहिए। का बात बोलिए आप। दीपावली के दिन, और ये जो रामायण की कथा है उसके अनुसार भगवान श्री राम जी ने दशहरा के दिन रावण पर विजय प्राप्त किया था, और उसके 19 दिन बाद वो अयोध्या में पधारे थे। कितने दिन बाद? 19 दिन बाद। तो उसके 19 दिन बाद दीपावली आती थी, बरोबर है। तो वो अयोध्या रावण पर विजय प्राप्त करके वो अयोध्या पहुंचे, तो वो हिसाब से भी दीपावली का एक में रामायण के अनुसार भी दीपावली के त्यौहार उजवते थे। और उसमें अयोध्या में आए थे, एक छोटी सी स्टोरी है कि श्री राम भगवान के परम भक्त कौन थे? हनुमान जी थे। कौन थे? हनुमान जी थे। तो राम भगवान ने उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, लंका के ऊपर। फिर उन्होंने अपने पास कुछ रखा नहीं, उन्होंने जो लंका के विजय प्राप्त किया रावण के ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले वो राज्य किसको दे दिया? तो रावण के जो भाई विभीषण थे उनको दे दिया। ऐसे करते करते सबको जो जो चाहिए था वो बांटते 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 वो आते थे और अयोध्या में पहुंचे। और अयोध्या में पहुंचे तो उन्होंने उसके बाद हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी मैंने सबको सब कुछ दे दिया है, आपको मैं क्या दूं? तो हनुमान जी ने क्या मांगा होगा? लंका मांग लिया, बरोबर है। तो क्या हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा? हनुमान जी ने क्या मांगा कि मेरे हमको आपके चरणों की सेवा दे दो। क्या दे दो? चरणों की सेवा दे दो। तो फिर राम भगवान ने वो एक्सेप्ट कर दिया और उनको अयोध्या में रहने की परमिशन दे दिया। तो हनुमान जी कैसे थे? तो कि वो पूरे दिन भर राम जी की सेवा में उनका पूरा ध्यान रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ तो कि वो राम जी और सीता माता वो दोनों जहाँ उनका मतलब अभी के साइड में बोलते बेडरूम बोलते हैं, तो बेडरूम में भी वो उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते थे। और वहां सीता माता ने देखा कि हनुमान जी तो इधर बैठे हैं, तो फिर हम लोग बातें कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रेम से बोला कि भाई हनुमान जी, ये जो हमारा जो शयन कक्ष है वो हमारे और राम जी के लिए ही है, तो इसके लिए तुमको ये सिंदूर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सिंदूर जिसके माथे पे होगा वो ही ये रूम में प्रवेश राम जी की सेवा करने के लिए कर पाएगा। इसके लिए अभी तुम इधर से निकल जाओ, ये सिंदूर होगा इसको ही परमिशन ये रूम में आने की मिलती है। तो फिर हनुमान जी को एकदम वो लग गया, तो वो टाइम से तो उधर से निकल गए। फिर दूसरे दिन सुबह में आए, तो दूसरे दिन सुबह आए तो हनुमान जी ने क्या किया था, तो क्या पूरे बॉडी के ऊपर सिंदूर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? पूरे बॉडी के ऊपर क्या लगा दिया था? सिंदूर लगा दिया था कि भाई हनुमान जी तो सिर्फ आपके
हस्बैंड राम भगवान तो आपके सिर्फ हस्बैंड है, लेकिन इस राम भगवान मेरे लिए क्या है, तो कि मेरे जीवन है, क्या है, मेरे एक एक रूम में राम भगवान बसे हुए हैं। क्या है बसे हुए थे? ऐसी हनुमान जी की भक्ति थी श्री राम भगवान के प्रति, समझ गए ना? तो ऐसी भक्ति अपने में, मतलब ये ज्ञान के प्रति आए, ये दादा भगवान के प्रति आए, तो वही अपने ये भक्ति और ज्ञान ऐसे डेवलप करना है। अपने क्या करना है कि हनुमान जी जैसी भक्ति, और दीपक आनंद ने बताया ना कि गौतम स्वामी जी जैसी भक्ति। तो गौतम स्वामी भगवान भी महावीर स्वामी भगवान के प्रथम गणधर थे। क्या थे? प्रथम गणधर थे। तो उनका भी बहुत मतलब लंबी स्टोरी है उनकी भी, वो भी कभी बाद में अपने आएंगे तो उनकी भी थोड़ी स्टोरी बताएंगे। लेकिन ये हनुमान जी जैसी भक्ति अपने में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये सब धीरे धीरे करके कचास निकलती जाएगी। क्या निकलती जाएगी? निकल जाएगी। इसके लिए दादा भगवान के पास मांगने का कि भाई मेरे मन वचन काया में हनुमान जी जैसी भक्ति प्रकट हो जाए आपके लिए। बरोबर है? ठीक है, ओके। आपको किसका क्वेश्चन है दर्शक? मंथन का है। हाँ बोलिए मंथन। सीता माता ने ऐसा क्यों वचन दिया कि वो धरती माता के साथ धरती में चले जाएंगे? सीता माता ने ऐसा क्यों वचन दिया कि और धरती माता के मैं साथ? धरती में समा जाऊंगा। हाँ, अगर मैं सच हूँ तो सच की परीक्षा के लिए धरती में समा जाएंगे, ऐसा है। तो उनका दीपक आनंद जी, आपको उससे कुछ मालूम हो तो बताइए। नहीं पता, मुझे नहीं पता है। क्या बताया? सीता माता जी ने क्या कहा था? सीता माता ने क्यों बताया वचन लिया था कि वो धरती में समा जाएंगे? वो लास्ट में जब होता है ना, मुझे लगता है कि वो सच्चे थे और उसका प्रमाण वह जो धरती माता में समा गए उसका प्रमाण है। आप समझे? हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर मैं सच्चा हूं ऐसा होना चाहिए। ओके। और वैसे उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। एक्चुअली इसके पीछे थोड़ा रहस्य है, वो मैं जानता नहीं हूं अभी। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। अभी अपना बहुत ध्यान उसमें देने का नहीं, अपना दादा के ज्ञान पे ध्यान रखने का, तो सब आ जाएगा। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। Anybody else? ओके, तो अभी अपना ये एक प्रोजेक्ट अभी कितना दिन बाकी है, वो अच्छी तरह से पिक करके सिंसियरिटी से कुछ प्रोग्रेस करो उसमें। हाँ बोलो हसमुख काका। बस एक अभी दादा भगवान की भी जन्म जयंती आ रही है। दादा भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? भादरण में। भादरण गांव में। भादरण गांव में। कौन कौन बोला है भादरण गांव में हुआ था? किसको मालूम है? और दूसरा? हाँ, तो क्या दादा भगवान का जन्म तरसाली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तरसाली। उनका मूल वतन भादरण था। क्या था? मूल वतन भादरण था। बरोबर है। और कौन सी साल में हुआ था दादा भगवान का जन्म? 1908 मतलब 1908 में। 1908। और तारीख? 8/11। 8/11। अभी 2 दिन पहले ही गया, 8/11/1908। बरोबर है। अब उनका तिथि का बर्थडे 18 नवंबर को है। हाँ, 14 पूनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तिक सुद 14। कार्तिक सुद 14 वो दादा भगवान का जन्म तिथि है। बरोबर है। तो वो दिन दादा भगवान बोलते थे कि वो दिन आप लोग जो भी मांगोगे हमसे शक्ति, वो दिन वो पूर्ण दशा में होते हैं। क्या कौन सी दशा में होते हैं? पूर्ण दशा में। तो वो दिन आप मेरा दर्शन करोगे और जो शक्ति मांगोगे वो आपको मिलती रहेगी। ऐसा दादा भगवान बताते थे कि वो दिन एक
नए साल मतलब नूतन वर्षाभिनंदन, दीपावली और गुरु पूर्णिमा, ये 3 दिन हम पूर्ण दशा में होते हैं। तो वो दिन आप जो भी मांगोगे तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अभी अपने बहुत नजदीक में ही जन्म जयंती, एक तो नूतन वर्षाभिनंदन गया और तुरंत ही जन्म जयंती आएगी। तो वो दिन खास आप जहाँ भी हो तो वो दादा भगवान का दर्शन करने के लिए खास जाने का, बरोबर है। और दर्शन करके अपने अंदर जो भी शक्ति खूटती है वो मांगने की, दादा भगवान के, हे दादा भगवान मुझे से ऐसी शक्ति आप प्रदान करें, बराबर। तो वो दिन बहुत ही दादा की कृपा रहती है और उस दिन के दर्शन का बहुत ही महत्व है। तो वो दिन जिसको जैसी सेटिंग आवे, तो अगर नहीं जा सकता तो घर पे रह के भी दर्शन करने का, बरोबर है। आप नक्की कर देना कि मेरे को जन्म जयंती में तो खास जाने का ही है। अगर नहीं जा सके तो आप घर बैठे बैठे भी आप शक्ति मांगोगे। ऐसा वो दिन खास स्पेशल टाइम निकाल के आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा निकालना। हाँ हम लोग जब जन्म जयंती होती थी तब वो जन्म जयंती के दिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ऐसे सामायिक और दादा भगवान से शक्ति मांगने का प्रयोग करवाते थे, बरोबर है। तो ऐसा आप करते रहोगे तो उस दिन का स्पेशल आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। चलो, जय सच्चिदानंद। ओ दीपक दादा, ये सेलिब्रेशन 16-17 है ना? एक्चुअली मेन प्रोग्राम 17 और 18 को है, लेकिन हर जगह पे थोड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग 16 से शुरू करते हैं, 16 हाफ यानी मिड डे, 17 और 18 हाफ, दैट इज सूरत मंदिर पर ऐसे रखा है। अहमदाबाद में 17 और 18 को है, बड़ौदा में 17 और 18 हाफ है, फिर अलवर में 18 तारीख से 21 तारीख तक है। ओके, सो ये चांद और बम्बई में 18, 19, 20 3 दिन रखा है। सो ये होल वीक में जो आएंगे ये सत्संग में, तो ये 3 दिन स्पेशल हमको रखने का है बच्चे लोग को। मेन सेलिब्रेशन डे 18 को है। 18 हाँ, नहीं तो वो दूसरा दिन रखे, ये सेलिब्रेशन में नहीं रखेगा, पर नेक्स्ट वीक में जो सेलिब्रेशन नहीं होगा उसमें बच्चे लोग 3 दिन का आपका सेलिब्रेशन करने का है। पहले दिन अभी ये सत्संग से शुरू हुआ, वो भी अभी नेक्स्ट वीक 1 साल खत्म होएगा। ओके, तो उसमें 1 साल में और जो कुछ सबने तो 1 साल नहीं आए, तो विधि सम्यक वो सब तब 1 साल हो गया उन लोग को। हत्याक्षी भी 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में आपको क्या जानना मिला वो बताना पड़ेगा। एक होमवर्क ये है। दूसरा दिन आपका पेरेंट्स को बोलने का आने का, वो हमको कुछ कैसा रहा कैसा नहीं रहा वो बोलेगा। और तीसरा दिन दादा भगवान का आपको क्या अच्छा लगा, को क्या दादा भगवान के विषय आपने अब ये सुना इतना 1 साल में, और एवरी टाइम बहुत आपका पुत्र तो एवरी टाइम कुछ न कुछ बोलते रहता है। ओके, तो ये 3 दिन अभी फिक्स नहीं किया है, वो दीपक जी बोलेगा, बताएगा बाद में, 3 दिन फिक्स करेगा। तो आप ये 3 होमवर्क के तैयारी करो। आपका पेरेंट्स को भी बोलने का, पेरेंट्स दोनों आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, जो कोई आ सकता है। तो अब 1 साल हो गया तो कुछ अच्छा आपको फायदा हुआ, पेरेंट्स को फायदा हुआ, और क्या हम कर सकते हैं। हाँ, मालूम पड़ गया सबको? हाँ, हम बताएगा 3 दिन कौन सा जैसा लगता है सब आप सब आ जाएगा, और दूसरा भी सब वेकेशन में आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है दीपक दादा? यस, परफेक्ट। तो आप बताना हमको 3 दिन कौन सा वो प्रोग्राम नहीं होगा तो अब हम करेंगे, तो बच्चे लोग आ सकते हैं। प्रोग्राम भी तो कोई तो अहमदाबाद वाले
उधर जाएगा बड़ौदा वाले केलनपुरी आएगा, सब होगा ना इस। ओके हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद हसमुख जय दादा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा। राम ओके, हसमुख का तो किधर? ओके, हसमुख आनंद जी, वीडियो ऑन करो हसमुख आनंद जी। ओके, पिताबेन, पिताबेन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हसमुखानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख आनंद जी अनम्यूट कीजिए। Unmuted હસમુખાનંદ છે. जी साहेब, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ સંભળાય છે? हाँ जी, સંભળાય છે। हाँ जी હા, સાહેબ, આપણને કહ્યું ને કે અભાવ તિરસ્કારનું આપણને પ્રતિક્રમણ કરવાનું, સામાયિક જોવાનું। તો અભાવમાં અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે અભાવમાં જ કે અભાવ ક્રિયા એ મરેલી ક્રિયા છે। અભાવ ક્રિયા એ મરેલી ક્રિયા છે, બરોબર? મરેલી ક્રિયા. હવે આપણે આમ ક્યારે અભાવ કરીએ કે બહુ આમ થોડોક જ કરીએ કે આ હવે આ બધું નથી ગમતું, હવે આમ અભાવ, એવો અભાવ થઈ જાય અંદરથી। કંઈક અમુક ના ભાવતી વસ્તુ આવે તો આપણને એમ થાય કે હવે આ અભાવ આવે કે નથી ખાવું એમ, બસ એવું બધું થોડુંક થોડુંક થયા કરે, બરોબર? પછી હવે તિરસ્કારમાં શું હોય કે આમ છીટછીટ કરીએ, એ તિરસ્કાર કીધો શું કહેવાય? તિરસ્કાર એટલે શું? એમાં કેટલી હદ સુધીનું હોય છે, એ જરા સમજાવો ને સાહેબ। તિરસ્કાર એટલે કઈ પણ વસ્તુને આપણે ના ગમતું આવ્યું અને આપણે એને પહેલામાં પેલું તો એ મનથી જ એક્સેપ્ટ ના થાય અને નથી કરવું એટલે સામે એને ફેંકી આપણે કોઈ નથી કરવા જોઈએ, એ આખો તિરસ્કાર ભાવ થઈ જાય એવું છે। અભાવમાં તો તમારે એટલું બધું એનું રિએક્શન ના આવે, કદાચ અંદર લેવલે જ એ થઈ જાય, પણ તિરસ્કારમાં તો આખું તમારે રિએક્શન પણ આવી જાય, નથી કરવા જેવું, આમ છે તેમ છે, એની પર જેટલું કહે ને તિરસ્કાર બોલે એક્ઝેક્ટ શબ્દોમાં આપણે કહીએ તરછોડ મારીએ, હા તરછોડ જેવું, હા એને આપણે એક્સેપ્ટ ના કરીએ, એને એક્સેપ્ટ અંદર આવા જ ના દઈએ એવું છે, પાછું જેમ જવા દઈએ, એ આખો તિરસ્કાર ભાવ થઈ ગયો એવું છે। એટલે અભાવ પછી તિરસ્કાર આવી જાય એની પર, નથી આમ છે આમ છે આમ છે આમ છે, ના કરશો ને પછી ધીરે ધીરે વસ્તુ આપણે બીજાને કહીએ કે આ છે આમ છે આમ છે આમ છે, બીજાને અનુમોદના પણ આપણે આપતા જઈએ, ભાઈ આ ના કરીશ, આ ના કરીશ, આ ના કરીશ, એમ કરતા કરતા એ તિરસ્કાર ભાવ બી ધીરે ધીરે આવી જાવ, ભાવ અને તિરસ્કાર ભાવ એવું છે। અને છે ડિસ્ચાર્જમાં જ છે, આપણે કેવા છે આખો મરેલો જ ભાવ, દાદા કહે છે ને આખો મરેલો ભાવ છે, પરંતુ એ આપણને આપણે જ્ઞાનમાં રહેવા દેતું નથી, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં રહેવા દેતું નથી। એટલે કે એને તમે સામાયિક થી તમે જો કરજો, શું કરજો? એને સામાયિક થી જો કરજો। ભગવાન દાદા ભગવાન ને અમે તરસાડી ગયેલા તો દાદા ભગવાન ને 94 વર્ષના તરસાડી ગામના એક ભાઈ હતા, એમને કઈક વ્યવહારમાં દાદા ભગવાને એમને એ ટાઈમે ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હતા અને અત્યાર સુધી અમે સાંભળેલું હતું કે દાદા ભગવાન કે કોઈ પણ ચિઠ્ઠી લખી આપે કે વ્યવહારમાં કઈ જરૂર હોય તો આમ મદદ કરે, તો એ ભાઈએ જાતે એમને દાદા ભગવાનને કે મને ચિઠ્ઠી લખી આપેલી, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયેલા અને નોકરી ક્યાંય સેટઅપ ગોઠવાતું નતું, પછી દાદા ભગવાન જોડે ગયા એટલે એમને કોઈકને મેજિસ્ટ્રેટને કોઈને ચિઠ્ઠી લખી આપી અને ભલામણ કરી આપી, અને ભલામણ કરી આપી અને એમને ડાયરેક્ટ મેજિસ્ટ્રેટે જવાબ આપી દીધી, એવું છે। એ લાઈવ દાખલો આજે જોયો, એ એમને મળવાનું થયું, રૂબરૂ મળવાનું થયું। અત્યાર સુધી અમે સાંભળેલું હતું કે દાદા ભગવાન આમ ચિઠ્ઠી લખી આપે, આ કરી આપે, એવો યોગ સરસ દાદા ભગવાનની તારીખ મુજબ જન્મ જયંતિમાં ભેગો થયો। અને એમને બહુ એક સરસ વાત કરી કે અમે દાદા ભગવાનને અમને મળી ગયા
પછી ક્યારેક ક્યારેક અમારે દાદા ભગવાનને ઘરે મળવા જવાનું થતું હતું. એ સમયે શું હતું તો કે એ સમયે મચ્છર કરતા માકડનો ઉપદ્રવ બહુ રહેતો હતો. શું રહેતું હતું? માકડનો ઉપદ્રવ બહુ રહેતો. આ લાઈવ અમે સાંભળ્યું એટલે તો કે એ દાદા ભગવાન એટલા અહિંસક હતા એટલે એમને એની માટે પણ માકડનો અભાવ નતો. તો કે અહીં હાથે ચોંટ્યું હોય માકડ તો કે એને અહીં પકડી અને અહીં પગના તળિયામાં રાખે. શું રાખે? પગના તળિયામાં, કે અહીંયા આગળથી લોહી પી. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એટલું બધું એમને, અને આપણે હોય તો આપણે તો હજુ આવ્યું ના હોય એ પહેલા તો એની વ્યવસ્થા કરી નાખી હોય. શું કીધું? તો કે આ જ્ઞાન મળ્યા પહેલા બી દાદાની આ સ્થિતિ હતી કે એટલું બધું એમનું અહિંસકપણું હતું કે કોઈ પણ જીવને ક્યારે તિરસ્કાર તો બહુ દૂરની વસ્તુ રહે પણ એને એટલું અહિંસકપણું અંદર વધતું હતું. એવું છે ત્યારે કે એની અંદર આખું આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એટલે કોઈ પણ જીવ માત્ર પ્રત્યે પણ એમને તિરસ્કાર કે અભાવ હતો નહીં. એમને આખું એમને કીધું કે અહીં માકડ અહીં હાથે ચોંટ્યું હોય ને તો કે એને કાગળમાં લઈ અને પગમાં મૂકી દે, ફેંકી ના દે કે તમે અહીંથી લોહી પી લે કે. એટલે એમને તકલીફ પડતી હતો કે અહીંથી લોહી પી લે કે. એટલે કે આવા પુરુષને આપણને ભેટો થયો છે. શું થયું છે? આવા પુરુષને આપણને ભેટો થયો છે. એટલે કે અભાવ તિરસ્કાર તો ધીરે 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 કરીને બધું નીકળતું જ જશે. શું થશે? નીકળતું જશે. જેટલું જેટલું દેખાય એટલું ખુશ થવાનું આપણે કે ભાઈ દેખાવાની તો શરૂઆત થઈ ગઈ. ખ્યાલ? કઈ પણ વસ્તુની દેખાવાની તો શરૂઆત થઈ ગઈ ને અત્યાર સુધી તો દેખાતા જ નતા કે આને અભાવ શું કહેવાય, તિરસ્કાર શું કહેવાય, કશી ખબર પડતી હતી આપણને પહેલા? ના, નથી પડતી કઈ જ. હા, અને 24 કલાક અભાવ તિરસ્કારમાં જ આપણું જીવન જતું હતું. કઈ પણ વસ્તુ આ નથી ગમતું, ના નથી ગમતું, ના કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ ને ત્યાં આપણું જોઈએ ને તો દરેક વસ્તુ આના કરતા આ હોત તો સારું રહેત. કઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ ને સમજો આપણે તો એનું આપણે જોઈએ, આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોય ને તો એને ખાલી કબાટ આમથી આમ આ કરતા કબાટ આ બાજુ રાખ્યો તો વધારે સારું પડે. આ કરતા ગોઠવ્યો તો એ હોય જ અંદર આવી જ જાય એને આવી જ જાય. એવું છે. તો કે આ બધું આપણને દેખાતું થયું. શું થયું? દેખાતું થયું. અને બધું મરેલું પાછલો ભાગ હતો ને અને જેટલું જેટલું દેખાતું થશે એટલું એટલું એ બધું નીકાળતું જશે. શું થશે? નીકળતું જશે. એટલે આપણે જોઈ જ રાખવાનું છે. બહુ સુંદર પ્રયોગ, અદભુત પ્રયોગ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કે અભાવ તિરસ્કારને. બાકી કોઈ દિવસ આપણે તો અને એ સામૂહિકમાં હોય ને એટલે બહુ ઈઝીમાં બધું દેખાતું થઈ જાય છે. આપણે આમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે પ્રયોગ જે અઠવાડિયા સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલે એટલે ઘણા ઘણા ભાગ એ ખરી પડશે. આપણને અત્યારે ખબર નહીં પડે પણ 15 દિવસ, મહિનો, વર્ષ થશે ને પછી આપણે જોઈશું ને તો કે આ શું થઈ ગયું. તો કે હવે એવું કઈ પણ વસ્તુમાં અભાવ કે તિરસ્કાર જેવું નથી રહેતું. ખ્યાલ? એટલે એ આખો અભાવ તિરસ્કાર ભાવનું થયું. સમજાય ને? બીજું દીપકાનંદજી કઈ હોય તો કહેજો ખાસ. એટલે આ જે તિરસ્કાર ભાવ છે ને એ બહુ તીવ્ર દ્વેષ ભાવ અને સાથે અણગમો છે. એટલે સામી વ્યક્તિ કે વસ્તુ અને ખાસ કરીને વ્યક્તિ સંબંધી એ બહુ મહત્વનું છે કે તમને એમનું અસ્તિત્વ જ ગમતું નથી. નજર સે દૂર હો જાઓ એમ કે ને, મારા નજરથી દૂર થઈ જા. એટલે એમની હાજરી તમને ગમે નહીં. એને છે ને હળદૂત કરે, ધિક્કારે, એ બહુ જોખમ વાળો. કારણ કે જે આખો એમાં જે આખી ભાવની તીવ્રતા છે ને એ બહુ હિંસક છે. ભલે ડિસ્ચાર્જ પરિણામ પણ નીકળી જવા નહીં જોઈએ. હા, નીકળવાના જ નહીં. કંઈ પણ હોય તો નીકળવાના ને એનું પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટું કરવાનું ને સાહેબ. સમજી લઈએ તો પછી પ્રતિક્રમણ થાય. પ્રતિક્રમણ એમને નહીં થાય ને. ના, ગંભીરતાથી લેવાનું છે ને આ તો સાહેબ. બરાબર છે. અને સાહેબ એ અભાવ ભાવ એકદમ એસ્ટીમ લેવલ પર થાય, બહુ જ એકદમ. ત્યારે એ તિરસ્કાર ભાવ થયો હોય ને એવા. કરેક્ટ. એવા જે તિરસ્કાર ભાવ આવે છે તો એ મિશ્ર ચેતન કે કોઈ વસ્તુઓ કે એ બધાને ઉપર આવે ને એ તિરસ્કાર ભાવ. એ જેમની જોડે અમુક એવું બનેલું હોય કે એવું તમને હોય ને, એમની પાસે અપેક્ષા હોય ને ના કરે, ના જોવા મળે તો આવું થઈ શકે છે. આવું થઈ શકે. ઉપરા ઉપરી કોઈના તરફથી કશું આવેલું હોય તો એ ભાવ આવી શકે છે. હવે તો આ માણસ જોઈએ જ નહીં, ગમે તે થાય. બરોબર.
યા એ યા હું એમ કરી નથી કેતા. હા જી, હા 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 હા, હા, એ બહુ ભારે છે. એ બરોબર છે. તમે એનું રેફરન્સ આપજો ને. ના, મરેલી વસ્તુ, મરેલી ક્રિયા છે એ કરીને છે ને કીધી છે. આખું પેરેગ્રાફ છે અભાવ માટે દાદા ભગવાને હા, કહ્યું છે. બોલો પણ રેફરન્સ. હા, હું રેફરન્સ જ બોલું સાહેબ. બુક નંબર 35, હા પાનું નંબર 120, હા તારીખ 18/6/73, 73, હા મુંબઈ. નીચે પેજ 57 of 101. અને સાહેબ અહીંયા એક જગ્યાએ એવું એ છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે સાહેબ. તો દીપકાનંદજી, આ પેરેગ્રાફમાં અહીંયા દાદા ભગવાને કીધું કે આ તો અભાવપૂર્વક સારું ભોજન આપ્યું હોય તોય લોક ટેસ્ટ પૂર્વક જમે અને ભાવપૂર્વક રોટલો આપ્યો હોય તો મોઢું બગાડે, એમ કે છે દાદા ભગવાન. એટલે આ તો લોકોની માન્યતા એવી છે ને. હા 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 હા, બહારના લોકોની. પણ દાદા શું કરતા હતા? દાદા ભાવ વાંચીને રહેતા હતા. એટલે કોઈ રોટલો પણ આપ્યો તો પ્રેમથી ખાતા હતા. હા હા, એટલે એક જગ્યાએ તો એવું બનેલું પણ દાદા કે અહીંયા મચ્છરા બહુ છે, આપણે ઘેર જઈને ખાઈશું એમ કરીને જમ્યા નહોતા. પણ આપણને તો ભાવની ખબર પડે નહીં ને, એટલે અહીંયા એ કીધું તો કે સારું મિષ્ટાન ખવડાવે પણ એમને જો ભાવ નહીં હોય ને તો એ લોકો તો ખાઈ જાય છે, એમને ખ્યાલ નથી આવતો. અને ભાવથી સૂકો રોટલો આપેલો હોય તો એ ભાવ વાંચી નથી શકતા, એટલે રોટલો જોઈને મોઢું બગાડે છે. મોઢું બગાડે છે. હા, આખું એવી વાત છે. બહુ સુંદર સમજ મળી. અને એક આ કે અભાવ ક્રિયા એ મરેલી ક્રિયા છે અને ભાવ ક્રિયા એ જીવતી ક્રિયા, ભલે નિશ્ચેતન ચેતનની છે પણ ભાવ ક્રિયા જીવતી ક્રિયા છે અને અભાવ ક્રિયા એ મરેલી ક્રિયા છે. તો ભાવમાં પોતાનું અસ્તિપણું છે, જીવવાપણું છે, પોતાનું હોવાપણું છે. એટલે અભાવ એ તો એક, એને શું કહીએ, પેલા તો ભાવ વસ્તુ છે ને એ પોતાનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. પહેલી વાત. હા, કારણ કે એટલે આપણે કહે છે ને કે ભાવમાં પોતે હોય છે, પેલા અભાવમાં પણ પોતે હોય છે, પણ એ આખા પરિણામ એવી રીતે હોય છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે એને સપોર્ટ કરી નાખે છે ને ના ગમતી વસ્તુને, એવી રીતે. કારણ કે સામાન્ય રીતે અભાવના પક્ષમાં કોઈ હોય જ નહીં, પણ પેલી જાગૃતિ નથી હોતી એટલે એના પક્ષમાં રહીને પછી એવી રીતે કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા, આવી ગયો સાહેબ. સરસ સરસ. એટલે એ ખરેખર તો ખાલી થતી બધી ક્રિયાઓ છે, ભાવમાં પોતે હોય છે, પોતાનું હોવાપણું છે. અને જેમને સ્વભાવ પ્રાપ્ત થયેલો છે એમને ભાવ અભાવ સંભવે નહીં. કશું જ ના સંભવે આપણને. હા, એ છે રિચાર્જ પરિણામ છે, એના પ્રતિક્રમણ કરીને એ આગળ વધે છે. આગળ વધે. બરોબર, એક્ઝેક્ટ સાહેબ. એ આખો પેરેગ્રાફ છેલ્લો છે આખો સાહેબ. હા, બરોબર. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી સાહેબ, જય કેવરીબેન. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે એ પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે આજે જે અભાવ ભાવનું સામયિક કરવાનું નક્કી કર્યું ને સવારથી, તો મને 3 પ્રકારના અલગ અલગ એટલે દોષ બહુ દેખાયા. જે બધા જે પ્રતિક્રમણ કરવાનું એમાં એક એવા હતા કે બહુ કંટાળો આવે કે એ થાય ને તો હું ફોન કટ ઓફ કરી દઉં, એક સૌથી. પછી બીજા એક એવા હતા કે કોઈ ત્યારે મને કહેતું હોય ને ના ગમે ને તો એમ કહી દઉં કે આ વાત અહીં સ્ટોપ કરી દો, ક્યાં તમે ક્યાં હું, જે આપણે હમણાં વાત થઈ. એ બી મારો બીજો પ્રશ્ન હતો. અને ત્રીજા અભાવના એવા હતા જ્યાં હું બોલી ના શકું, એટલે હું એ સાંભળું ખરી પણ ત્યારે જે અંદરથી જે સ્ટ્રોંગ ભાવ નીકળ્યા હોય ને, જે કે ના આ તો હું નહીં જ કરું એમ, એટલા દોષ મને દેખાયા ખરા. પણ હવે પ્રશ્ન મારો એ છે
કે એ અભાવ ઊભો કેવી રીતે થયો, એમ એ શેના કારણે ઊભો થયો હશે? એક્ઝામ્પલ આપો તમને કોના માટે પર્ટિક્યુલર થયું એ તો થોડો ખ્યાલ આવે. ઘણા બધા વ્યક્તિઓ માટે બી થાય છે. એક એક્ઝામ્પલ આપો ને, એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે એની વાત થાય. મારા દીકરા માટે ધારો કે થયું તો મને આમ એના માટે શંભુ જોડે મને બહુ જ ફાવતું હોય, પણ એક વાત મારી ના માને તો એમ કીધું કે ચલ હવે તું અહીંથી નીકળ. હવે એ એટલે સુધી ટેમ્પો ગુમાવી દીધો. હવે મને ખબર પડી કે આ અભાવ થયો, પણ એ મને સામે એક્સપ્લેનેશન આપતો હોય ને તો હું એ સાંભળું બી નહીં એમ. તો એ અભાવ કે તિરસ્કાર, ને પછી પાછું બીજી બાજુ બીજી 10 વાતો એવી બી હોય જે ગમતી હોય. પછી સેમ વે મારી જોબ પર બી એવું થાય. મારા જે અંડરમાં કામ કરતા હોય એ લોકો બી ઘણી વખત મને કહે ને, પછી એમને એ લોકો મને ઓળખી ગયા છે ઉલટાનું. એટલે હું જયારે ગુસ્સે થઉં કે કંઈ બી થાય ને કે મને ના બી ગમે ને, તેમને મારું મોં જોઈને ખબર પડી જાય કે બેન નથી ગમે. પછી જયારે એ હોય ને એટલે કે બેન તે દિવસે આવું નતું, આવું હતું. તો આજે મને બહુ એકચ્યુઅલી આજે મને ફ્રી ટાઈમ પણ હતો, તો મને બહુ દોષો દેખાયા મારા બધા ઘર બધી જગ્યાના, હોસ્પિટલના, પછી ઇવન સત્સંગમાં પણ, પછી આપણા સ્વાધ્યાયી સત્સંગીઓ માટે આપતા પુત્રોની બી કોઈ વાત મને નહીં સાંભળવી હતી તો હું ઉદ્ધતાઈથી નથી સાંભળતી. પછી મેઇન હસબન્ડ વાઈફમાં બી બહુ એવું થાય. પછી મારે ને શંભુને, એમાં મારે ને શંભુને તેવું થાય કે અમારા બંનેને ક્રોસ બી સખત થાય અને અમને બંનેને બને બી સખત. અને આ જે ફોનની વાત કરું છું ને એ તો મારી એવરેજ ગણું ને તો મહિનામાં મેં આજે જે જોયું ને તો મહિનામાં 20-25 વખત તો મેં આવું કર્યું જ હોય કે ફોન મને જ્યાંથી એમ થાય કે હવે આ નથી બરોબર એટલે હું ફોન કટ કરી દઉં. તો આટલું બધું સ્ટ્રોંગલી અભાવ છે તો એ તિરસ્કાર છે અથવા એ છે તો કેમ છે એમ? શું બોલો? હા, તો કે કોઈ પણ સામાન્ય રીતે અભાવ ભાવ શરૂઆત કરી થાય તો કે આપણે કઈ પણ વસ્તુ કે કઈ પણ ક્રિયા પોતાના મુજબ, પોતાના ધાર્યા મુજબ કરાવવા માટે આપણી આ પ્રકૃતિ ટેવાયેલી છે. સમજે? પોતાને જે ગમતું હોય એ જ આપણે સાંભળવું ગમે. એ જો બીજું એવું કોઈ બોલે ને તો આપણે એને કલાકો સુધી એ સાંભળી રાખીએ. સમજાય ને? એટલે પ્રકૃતિને જે કઈ પણ વસ્તુ ગમતી હોય ને એનાથી વિરુદ્ધનું કઈ પણ આવે ને તો એ આપણે એક્સેપ્ટ કરી શકતા નથી. એટલે એના લીધે શું થાય છે કે પછી ધીરે ધીરે એ વસ્તુ શું થાય, અભાવમાં પરિણામે. શું થાય? એટલે પોતાને જે ગમતું હોય ને ગમતું હોય એ બધું આપણને ગમતું થઈ જાય. ખ્યાલ? અને અણગમતું એટલે ગમતું એટલે બધું મીઠું લાગે આપણને. શું લાગે? મીઠું લાગે. ના ગમતું હોય, ના ગમતું એ બધું શું લાગે આપણને? કડવું લાગવા મળે. કડવું લાગે એટલે એ શું થઈ જાય કે ધીરે ધીરે, એટલે એનું મેઇન કારણ શું? તો કે આપણે આપણું ધાર્યું કરાવવું છે. શું કરાવવું છે? કઈ પણ જગ્યાએ આપણે આપણું મનનું ધાર્યું કરાવવું છે. પેલા જો એનું ધાર્યું થાય, એના કયા પ્રમાણે થાય મનના કયા તો આપણને ગમે, અને જો એના કયા પ્રમાણે ના થાય તો શું થાય? તો કે આપણને ગમે નહીં. એટલે મન આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આ વસ્તુ બરોબર છે, એ નક્કી થઈ જાય. અને એ પ્રમાણે જો પેલા બોલે કે કરે તો આપણને એની જોડે ગમે. સમજાય? અને એને એ પ્રમાણે ના થાય તો જનરલી ગમે નહીં. એનું મેઇન કારણ એ છે કે આપણે જે મનનું જે ધાર્યું હોય ને એ પ્રમાણે જ આપણું જીવન એ રીતનું આખું ટેવાયેલું છે. અને સંજોગો દિવસમાં મોટા ભાગના સંજોગો પુણ્ય હોય તો એ પ્રમાણે આપણું ધાર્યું થતું હોય એટલે ધીરે 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 એ પ્રમાણે આપણું મન તો એ પ્રમાણે ટેવાઈ જ ગયું હોય. સમજાય ને? પણ આ તો કોઈ એવો સંજોગ આવી જાય કે છોકરા જોડ હોય કે ગમે તેને, તો એ આપણું કરે નહીં એટલે તરત શું થઈ જાય? એનું રિએક્શન આવે. શું આવે? એ આખું રિએક્શન આવે. ખ્યાલ? તો કે આનામાંથી આપણે શું કરવું પડે? તો કે ધીરે ધીરે જ્યાં જ્યાં પણ કઈ પણ વસ્તુ થાય છે ને, કોઈ પણ ક્રિયા કોઈ આપણું ધાર્યું કરે છે તો કે કયા આધારે કરે છે? તો કે એક તો પહેલા આપણે પુણ્ય હોય તો એ બધા છોકરા આપણું સાંભળે, કરે, આ કરે, તે કરે. પણ જેવું પુણ્ય આથમે ને તો કે એના જ લોકો આપણી જોડે શું કરે? સામા બોલતા થઈ જાય. બોલે કે ના બોલે? બોલે ને? સમજો અત્યારે તમે જોબ પર છો, એ ત્યાં સુધી તમે જોબ પર છો ત્યાં સુધી એ તમારા અંડર વાળો સાંભળે. પછી કાલે કહી દે કે ભાઈ હવે આ બેન રિટાયર થયા છે
હા અને એના પછી તમે બીજે દિવસે તમે ત્યાં જાઓ અને પેલાને કે ભાઈ લાય ખુરશી લાય તો શું કે પેલો એ તો બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું છે. શું કે પૂરું તમારો થઈ હવે પુણ્યનું બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું છે કે ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે જયારે હા પુણ્ય હોય ત્યારે આપણે અંદર બધું આ મન ના કરાય પ્રમાણે ધાર્યું બધું થતું હોય એટલે એના હા આધારે આપણે શું થાય કે કઈ હા પણ કોઈ એનાથી વિરુદ્ધ બોલે ને તરત આપણે એને પર અભાવ ભાવ આવી જાય. એટલે એનું જે ધાર્યું ના થાય એનું મેઇન કારણ આપણું ધાર્યું કરાવવાની જે આપણે પ્રકૃતિ અંદર એવી ટેવ પડી ગઈ છે. શું પડી ગઈ છે? હા ટેવ પડી ગઈ છે. એવું તો કે પડી ગઈ હંમેશા આપણે શું કરે કે મનનું ધાર્યું ક્યાં સુધી થાય તો કે એ આપણા ધ્યેય અનુરૂપ બતાવતું હોય તો કે એટલું જ આપણે મનનું ધાર્યું એટલે મનનું સંભળાય. સમજાય ને કે જે આપણે હા મોક્ષ માર્ગના ધ્યેય માટેનું બતાવતું હોય તો એટલું સંભળાય અને જો એનાથી વિરુદ્ધ બતાવતું હોય દાદા ભગવાન કે એનું સંભળાય નહીં. નહીં. સમજાય ને? એટલે કે હા જેટલું આપણે આ મન પર વોચ રાખતા જઈશું ને કે આને ગમે છે, આ વસ્તુ ગમે છે અને એવું જે સામે વાળો બોલે તો આ એક શું થાય કે આ વીકનેસ ના આધારે લોકોને ખબર પડી જાય કે અમને બે વાત સારી કહીશું ને એટલે તરત એ ઓકે થઈ જશે. શું બરાબર થશે? હમ ઓકે થઈ જશે. બધાને પ્રકૃતિની ખબર પડે અને તરત જ કંઈ પણ અભાવ ભાવ આવી ગયો ને તો એની અસર આપણે મોઢા પર આવી જાય. ના ગમતું થઈ જાય ને તો એવું છે. હા તો દાદા ભગવાન તો એવા કેટલાય સંજોગો આવતા હતા. કેટલાય સંજોગો આવતા હતા પણ એની અંદર ક્યારે પણ એમને પોતાનું મન બગાડવા દીધું નથી. તો કે આ આપણે ધીરે ધીરે ઘરના સભ્યોની અંદર જે પહેલામાં પેલું એનું એનાલિસિસ કરવાનું કે કઈ કઈ બાબતોમાં આપણું ધાર્યું થતું નથી અને એ સમયે આપણને ગુસ્સો આવી જાય. આપણે 100 માંથી 100 વસ્તુ આપણું ધાર્યું કરાવવા જ ટેવાયેલા છે અને જો કોઈ એનાથી બહાર ગયું તો તરત હા જ એની માટે શું આવી જાય? રિએક્શન આવી જાય છે. શું આવી જાય રિએક્શન છે? આવી જાય. રિએક્શન આવી જાય છે. તો કે ત્યાં આપણે થોડી થોડી જાગૃતિ રાખી અને એનો ઉપયોગ ને બધું ગોઠવીશું એટલે ધીરે ધીરે ઓછું થતું જશે. સમજાય ને? હા હા અને બીજું એક એ પૂછવું હતું એટલે આખું એનો સાર એવો નીકળ્યો ને કે એક ધાર્યું કરવાની પ્રકૃતિ છે એના લીધે અને રિએક્શન આવે છે અને તો અભાવ અને એટલે રિએક્શન આવે ત્યારે અભાવ થાય પછી રિએક્શન આવે કે રિએક્શન આવે એટલે અભાવ થાય? પહેલા તો મય અભાવ શરૂઆત થાય અને પછી ધીરે કરતા એનું પછી રિએક્શન એક બહાર સુધી આવી જાય. જો અંદર ને અંદર જ્ઞાને કરીને સમય જાય તો એ હા જલ્દી રિએક્શન આવે નહીં. નહીં. સમજાય ને? જ્ઞાને કરીને સમય જાય. આજે ભગવાન મહાવીર સ્વામી પર કે ઘણા બધા આપણા દાખલા છે તો કે એમની પર કેટલાય સ્થૂળ બી એમની પર એ છોડેલા તે છતાં પણ એમને મહી અંદર જ્ઞાને કરીને સમાધાન હતું. શું હતું? ઉપસર્ગો જ્ઞાને કેટલા બધા કરીને ઉપસર્ગો સમાધાન. ફેંકેલા. હા કેટલા બધા ઉપસર્ગો ફેંકેલા એમની ઉપર તે છતાં પણ એમને કોઈ વસ્તુનું રિએક્શન બહાર આવ્યું નતું. કેમ? તો કે એવી મય અંદર સમજણ હતી. શું હતું? મય એવી મય સમજણ હતી કે હતી. આ મારો જ હિસાબ છે. શું છે? મારો આ જ મારો હિસાબ જ છે. હિસાબ છે. એ લોકો મારાથી સામે બોલે છે કે મારી સામે અવળું કરે છે તો કે આ મારો જ હિસાબ છે એવું એના મય રહે તો એ સામે ધીરે ધીરે એની માટે અભાવ થાય નહીં. સામે વાળો નિમિત્ત છે માત્ર. એટલે નિમિત્તની દ્રષ્ટિ આપણે રાખીએ મારો જ હિસાબ છે એ જેટલું ગોઠવતા જઈએ ને તો એટલો આપણે અભાવ ભાવ તિરસ્કાર ભાવ ધીરે ધીરે સમાધાન પામે. મન કેવું છે? સમાધાન પામે. પેલો સામે બોલે ને એવું જો આપણી જ્ઞાન હાજર થઈ જાય કે આપણું જ ફેંકેલું આપણી સામે આવ્યું તો તરત ને તરત એની માટે સમાધાન એટલે જ્ઞાને કરીને આ બધા સમાધાનો લેતા જઈશું ને એમ કરતા આ બધા ભાવો ઓછા થતા જશે. શું થશે? ઓછા થતા જશે. એટલે સંબંધ 10 વખત હોય એમાંથી 9 વખત તો તમારે ધાર્યું કરતો જ હશે ને કે નથી કરતો? કરે છે. હા તો 9 વખત કરે છે અને 1 વખત નથી કરતો તો એટલું પણ આપણે ક્ષમતા રહેતી નથી. સમજાય ને? તો કે એ આપણે વખત રાખવાનું ભાઈ આ વખત કેમ નથી કર્યું તો કે આ સમયે મારો હિસાબ છે નહીં આ કામ માટેનો એની જોડે. સમજાય ને? બાકી 9 વખત હિસાબ હતો તો એને બધું જ કર્યું અને એ સમયે કોઈ એક એવિડન્સ ખૂટ્યો હશે તો એને ના પાડી અને પછી તમે 10 મિનિટ પછી કહો ને તો પાછો કરી નાખે. એવું બને કે ના બને? તો કે એ સમય કાળ ના પાક્યો હોય. શું હોય? વસ્તુનો કાળ ના પાક્યો એટલે તમને ના પાડી દે પણ તમે અંદરથી એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર હોય એ નહીં આપણે. એનું એ જ કામ તમે 10 મિનિટ પછી કહો ને કે ભાઈ હવે તો કરી નાખ તો કે હાલ આવો કરી નાખું. ખ્યાલ આવે? એ કાળ ના પાક્યો હોય અને આપણે એ પહેલા કરાવવા જતા હોય તો શું થાય? ના બી થાય. એટલે આ દરેક આ જ્ઞાનને છે ને એક એંગલ થી આપણે સમજવાનું કે કેમ નથી કરતો આ તો કે ભાઈ એનો કાળ નથી પાક્યો એનું જગ્યા ભેગી નહીં થઈ. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે
ચાર વસ્તુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભાવ, એ ચાર વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે હા. કાર્ય થઈ જાય. હવે એમાંથી એક એવિડન્સ ખૂટતો હોય અત્યારે તો કલાક પછી કરે, અડધો કલાક પછી કરે, સમજાય ને? એટલે એ થઈ તો જાય જ, પણ એ એટલી ક્ષમતા આપણને રહેતી નથી. તરત શું થઈ જાય, રિએક્શન આવી જાય, રિએક્શન આવી જાય. એટલે આ ગોઠવવાનું આપણે જયારે સવડું હોય ને ત્યારે પણ ગોઠવવાનું કે ભાઈ આ જે કાર્ય કરે છે મારા ધાર્યું તો કયા હિસાબે કરે છે, તો કે આ બધા સંજોગો એને ભેગા થયા અને એ થઈ ગયું. એ જેમ જેમ ગોઠવતા જઈશું ને એમ કરતા કરતા એ બધું અંદર સમતું જશે. શું થશે? સમતું જશે. એક વખત રિએક્શન આવી ગયા પછી બી ગોઠવવાનું કે ભાઈ હું 10 મિનિટ પછી આપણે પ્રયોગ કરીએ કે ચલો 10 મિનિટ પછી એને કામ સોંપીએ. કરે છે નથી કરતો તો હજુ નથી કરતો તો હજુ બીજા 10 મિનિટ પછી સોંપો. સમજાય ને? પણ આપણે એટલું એ રહેતા ને પ્રયોગમાં નથી રહેતા. તે પ્રયોગમાં જેમ જેમ ગોઠવતા છે એમ આવતું જશે બધું. સમજાય ને? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અને બીજું ટાઈમ છે? રજની દાદા પૂછું? હા, એક પૂછો. હા, બોલો બોલો. હા, બીજું એક એ પૂછવું હતું કે જે આ હું જૂના કહું છું ને અભાવના જે બધા દોષો મને દેખાય એમાં મને અમુક વાર વ્યક્તિ નથી યાદ આવતા, ક્યાં તો ઘટના કે સિમ્બોલ જ યાદ છે. તો આમ કે ક્યાં ફોન યાદ હોય, ક્યાં ટેબલ પર હાથ મારી હોય, ક્યાં બોલી હોય કે છોકરાઓની જોડે માથાકૂટ કરી હોય, એવું આજે આખા દિવસમાં મને યાદ બહુ જ આયા. તો સવારે વિધિથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ને તો દોષો બહુ યાદ આવ્યા. તો એ જે નથી અડધૂરું છે એનું પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે કરું? ઝાંખું યાદ છે, અડધું પડધું યાદ છે કે આમ આખી ઘટના ક્લિયર નથી થતી, પણ એ ઘણી વ્યક્તિ યાદ આવે છે તો ઘટના યાદ નથી આવતી. એ કોઈક આમ ઝાંખું ઝાંખું યાદ આવીને જતું રહે છે, એવું થાય છે. તો એને ક્લિયર કરવું જોઈએ કે કેવી રીતે આગળ કરવું? સુકરણજી હેલો. હા, બોલો. હા, બોલો. મ્યુટ થઈ ગયેલું? હા, બોલો. હા, તો કે પહેલામાં પહેલું આપણને એવું ભૂલ જેવું ક્યાંય પણ લાગે છે તો કે પહેલું આપણે માફી માંગી લે કે દાદા ભગવાન મારે આવી અભાવ થઈ ગયો છે. જાણતા એને કે ને પેલું જાડું સાફ કરી નાખે. આપણે ઘરમાં સાફ સફાઈ કરીએ તો શું કરીએ, પેલા જાડું કરીએ એમ કરતા હા એમ કરતા કરતા પછી બીજો હાથ મારે, ત્રીજો હાથ મારે, એમ કરતા કરતા બધું સાફ થઈ જાય. સમજાય ને? એટલે કે જાડું યાદ આવે તો પેલા જાડું સાફ કરતા જવાનું, પછી ધીરે ધીરે એમ કરતા કરતા ઝીણું સાફ થાય. સમજાય ને? અને પછી ધીરે ધીરે શું કરવાનું તો કે ઘરમાં જેમ થાળી વાટકા ને ચમચા હોય છે તો શું કરીએ છીએ આપણે? છૂટા પાડી દઈએ સાફ કરીએ છીએ ને એમ ઘરના વાસણો જે હોય ને એ પછી ધીરે ધીરે રોજ સાફ કરી નાખવાના એ વાસણો. સમજાય ને? સમજી ગયા? થાળી વાટકા ચમચીઓ જે હોય આખી ડેલી યુઝમાં લેતા હોય ને એ રોજ સાફ કરી નાખવાના. પેલા બીજો દિવસ કામમાં લાગે આપણને. સમજાય ને? દિવાળીએ સાફ નહીં રાખવાનું એનું, એ તો રોજ વાપરવાનું એટલે રોજ સાફ કરવા પડે. સાફ કરવાના. આપણે દિવાળીએ કાઢીએ છીએ. દીપક આનંદ જયારે ટોપિક લેશે ત્યારે કરીશું. એમને જયારે યાદ આવે ને ત્યારે કરી નાખવાના. થાળી વાટકા ચમચા તો રોજ સાફ કરવાના. બીજા બધા તો વાંધો નહીં, દિવાળીએ કાઢો તો રોજ શું લેવાના ને તો કરી જ નાખવાના હાથ પડે. એટલે જેટલું જાડું દેખાય ને એટલું જાડું સાફ કરતા જવાનું. પછી દાદા શક્તિ માંગવાની, દાદા મને આગળ એકદમ ક્લિયર દેખાય. એમ કરતા કરતા બધું આગળ દેખાતું જશે. સમજાય? અને જેટલી વખત બી યાદ આવે ને એટલી વખત આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાનું. ખ્યાલ આવે ને? જેટલી વખત બી યાદ આવે એટલી વખત પ્રતિક્રમણ કરવાનું. પછી એવું નહીં કે અત્યારે બેઠા ને હવે બસ પતી ગયો, હવે નહીં. જયારે યાદ આવે તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું. એમ કરતા કરતા બધું આગળ ચોખ્ખું થતું જશે. બરોબર છે? થાળી વાટકી ચમચા યાદ રાખજો, એવું છે સાફ કરવાનું. થાળી વાટકી ચમચી યાદ રાખવાની બધી. એ બેસ્ટ માં બેસ્ટ છે. ઉદાહરણ ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
મિતુલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન અભિપ્રાય વિશે હતો કે આપણે અભિપ્રાયનો જો આ વ્યક્તિઓ માટે અભિપ્રાય હોય એટલે પછી અંદર એવું જ હોય કે આની સાથે આવું જ કરવાનું કારણ કે આ આવો છે, આ આવી છે, એવી રીતના હોય. હવે અભિપ્રાયમાંથી મુક્ત થવું છે પણ અંદર તો બધા પડેલા જ છે અભિપ્રાય, એટલે એ બધા બહાર આવે જ છે. તો ત્યાં પ્રોપરલી નિકાલ કેવી રીતના થાય આ અભિપ્રાયનો? કારણ કે ઓપોઝિટ કરવા જઈએ તો એ પણ બીજો અભિપ્રાય જ છે ને કે ના આ વ્યક્તિ આવો નથી, આવો એટલે મને પ્રોપરલી નિકાલ કેવી રીતના થાય એ સમજવું છે. તો કે આપણે સામાન્ય રીતે આપણે વ્યવહારમાં જે કોઈ પણ ઘરના નજીકના વ્યક્તિ હોય કે નજીકના બધા માણસો હોય એની એકની એક આપણે ક્રિયા જોઈએ અને એના આધારે આપણે એની માટેનો શું થઈ જાય કે એક અભિપ્રાય બંધાઈ જતો હોય છે. શું થઈ જશે? અભિપ્રાય બંધાઈ જતો હોય છે. તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા તો કે અમે કોઈને ચોરી કરતા જોઈએ, અમારા ખિસ્સામાંથી, કોટના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢતા જોઈએ અને બીજે દિવસે એ સત્સંગમાં અમારી સામે બેઠો હોય તો પણ અમને એની માટે એ ચોર છે એવો અભિપ્રાય હોય નહીં. શું કહેતા દાદા ભગવાન? એ ચોર છે એવો અભિપ્રાય અમને હોય નહીં. તો કે કેમ? તો કે એ જે ચોરી કરે છે એ વખત આખો સંજોગ અલગ હતો અને અત્યારનો સંજોગ અલગ છે. આપણે શું થાય છે કે એ સંજોગમાં ચોંટી જઈએ છીએ એટલે અભિપ્રાય બંધાઈ જાય છે. શું થાય છે? કોઈ વ્યક્તિને ચોરી કરતા જોયો એટલે એ સંજોગમાં જ આપણે ત્યાં ચોંટી પડે, અટકી પડીએ છીએ અને એના આધારે શું થઈ જાય છે કે એની ક્રિયા જોઈને આપણે શું કરીએ છીએ, એનો અભિપ્રાય બંધાઈ જાય. જ્ઞાની પુરુષ શું હોય તો કે એ સંજોગોથી કાળથી મુક્ત હોય. તો કે એ ક્યારે એ સંજોગોની અંદર ચોંટેલા હોય. એ શું જોવે? અત્યારે શું કરે છે? તો કે અત્યારે તો અહીં સત્સંગમાં બેઠો છે. શું કરે? સત્સંગમાં બેઠો છે. એટલે એ એનાથી ક્યારેય બંધાય નહીં. એ જે સંજોગ હતો એ સમયે ચોરી કરતો હતો અને એ વખતે કદાચ એને કોઈ જરૂરિયાત હશે અને એને ખાનદાની માણસ હોય તો કે અંદર માગી ના શકતો હોય તો કે એના આધારે એને પૈસા ખિસ્સામાં મૂકી દીધા છે. પણ અત્યારે શું છે તો કે અત્યારે અહીં બેઠો છે તો કે અત્યારે અમે એને ક્યારેય આ ચોર છે એ દ્રષ્ટિથી જોઈએ નહીં. આપણે શું છે કે એ સંજોગને જોઈએ ને, સંજોગના આધારે પછી એની ઉપર આપણે અભિપ્રાય બાંધી દે અને ક્રિયાને પકડી લઈએ છીએ. આપણે શું કરીએ છીએ? ક્રિયાને પકડી લઈએ છીએ. એની અંદરના ભાવ છે કે એની બીજા કોઈ સર્કમસ્ટન્સીસ આપણને દેખાતા નથી. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષને શું હોય તો કે બધું જ અંદર ક્રિયાની સાથે બધું જ દેખાતું હોય. સમજાય ને? તો કે આપણે શું કરવાનું તો કે એક જ એંગલેથી ને એને ધીરે અલગ 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 એંગલેથી આપણે જોતા જઈશું આમાં એ અભિપ્રાય ધીરે ધીરે તૂટતો જશે. અભિપ્રાય ધીરે ધીરે કરીને એને તોડવો પડે જ્ઞાને કરીને. શું કરવું પડે? જ્ઞાને કરીને તોડવો પડે. કોઈ માણસ હોય એ આપણી સામે બોલતો હોય, બરોબર છે, આપણી કંઈ પણ આપણે કહીએ તો તરત આપણી સામે બોલતો હોય છે. તો કે હવે એ માણસ આપણી સામે બોલે છે અને આ પેલા બીજા ભાઈ છે તો કે આપણી સામે બોલે અને આપણે એને અભિપ્રાય કે આને આવું કહીશું એટલે આ બોલે જ છે. તો કે પેલા ભાઈ એવું કહેશે તો એની સામે એવું બોલશે? તો કે ના, એવું નહીં બોલે એની સામે. તો કે કેમ? તો કે એની જોડે એવો હિસાબ નથી એનો. ખાલી આપણી જોડે જ હિસાબ એવો હોય કે આપણે એક શબ્દ બોલીએ ને તો આપણને 4 શબ્દ સંભળાવે. પણ પેલા જોડે કેવો હિસાબ હોય કે પેલો એક શબ્દ બોલે ને તો એને વાહ વાહ કરે. એટલે બે જણ જોડે હિસાબ અલગ અલગ હોય. એક જ વ્યક્તિના બે જણ જોડે, એટલે ઘરના સભ્યો હોય કોઈ પણ માણસને દરેક જણ જોડે હિસાબ અલગ અલગ હોય. આપણી જોડે આવો હિસાબ હોય તો આપણને એવું આપે અને પેલા જોડે એવો હિસાબ હોય તો પેલાને એવું આપે. એટલે સમજો કોઈ મધર ફાધર હોય, એના 2 છોકરા હોય તો એક છોકરા જોડે એના કેવો હિસાબ હોય તો કે એક છોકરાને આખી જિંદગી એને આપ જ કરવું પડે. શું કરવું પડે? પૈસા છે કે આ કઈ પણ વસ્તુ એને આપ જ કરવું પડે. અને કોઈ બીજો એક છોકરો છે તો એની જોડે આખી જિંદગી લે કરવું પડે. શું કરવું પડે? કઈ પણ વસ્તુ માટે મને પૈસા આપ, તે આપ. તો 2 વસ્તુ, કોઈને આપવું પડે છે એ પણ હિસાબ છે અને કોઈની જોડેથી લેવું પડે છે એ પણ શું છે? હિસાબ છે. શું છે? પણ એ આપણને હિસાબ નથી દેખાતો. શું દેખાય છે? હિસાબ નથી દેખાતો, વ્યક્તિ દેખાય છે. એના આધારે શું થઈ જાય છે કે અભિપ્રાય પડી જાય છે. સમજાય ને? તો કે દરેક વ્યક્તિએ એનો હિસાબ અલગ અલગ હોય. તો કે હિસાબની આપણે દ્રષ્ટિ અંદર કેળવતા જઈશું ને તો કે આ દરેકે દરેક, અને પછી એ કાળનો હિસાબ છે. તો કે એ જેવું બોલેલો હોય ને
એવું તમને 10 મિનિટ પછી કહેશો ને કે ભાઈ તું આવું ના આવું પાછું બોલ, તો એ બોલી શકે? ના. કેમ ના બોલી શકે? જો એ જાતે જ બોલતો હોય આપણને પર, જાતે જ ગુસ્સો કરતો હોય તો એ કરી શકવો જોઈએ ને. રાઈટ રાઈટ. હે પણ નથી. હા, તે નથી કરી કરતો, કારણ કે આપણો હિસાબ એટલો છે, એટલું જ બોલે. કોઈ આપણે પર ગુસ્સો કર્યો હોય ને અને તમે 10 મિનિટ પછી કહેશો ને કે ભાઈ મને ફરીથી ગુસ્સો કરને, તો કે ભાઈ હું નવરો નથી અત્યારે. શું કે નવરો નથી? જો રાઈટ. ખરેખર એ જ હોય અને આપણે શું છે કે એના આધારે એની પર અભિપ્રાય બાંધીએ કે ભાઈ આને આમ કહીશું એટલે તરત ગુસ્સો કરશે. પણ એવું નથી. આપણો હિસાબ હોય ને એટલો સમય અને એટલો ટાઈમ જ કરે. ખ્યાલ આવ્યો? હા તો કે આ હા હિસાબની દ્રષ્ટિએ આપણે જેમ જેમ એને ગોઠવતા જઈશું ને એમ એ બધા અભિપ્રાયો તૂટતા જશે. શું થશે? તૂટતા જશે. અને એમ હમ. કરતા 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 પછી દાદા ભગવાન કહે ને અમને ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ માટે ક્યારે પણ અભિપ્રાય ક્યારે રહ્યો નથી. સમજાય ને? તો કે અભિપ્રાયથી હમ. મુક્ત થાય ને ત્યારે જ મુક્ત હાસ્ય ખુલે. નીકળે એ સિવાય મુક્ત હાસ્ય ખુલે નહીં. નહીં. સમજાય ને? હમ. એટલે જ્ઞાની પુરુષને આપણે ખાલી એમનું દાદાના ખાલી વચનો યાદ કરીએ ને, ખાલી આ વાક્ય ખાલી 5-10 વખત બોલે ને કે દાદા કે અમને એ ખિસ્સામાંથી ચોરી કરતા જોયો તે છતાંય આ ચોર છે એવો અભિપ્રાય અમને જીવનમાં ક્યારેય રહેતો નથી. એવું છે. તો એટલું ખાલી હમ. બોલીએ ને તો આપણી અંદર એ શક્તિ પ્રગટ થઈ જાય. એવું છે. ઓહ, બરાબર. આ હવે તો જ્ઞાની પુરુષની વાણી જેવું છે. હા, હવે એ વ્યક્તિ વારંવાર કરતી હોય ને એકની એક વસ્તુ અને મારી સાથે નહીં પણ બીજા સાથે પણ કરતી હોય ત્યારે અભિપ્રાય એકદમ ગાઢ થાય અને દ્રઢ પછી થઈ જાય. ઉપરથી બીજા અગ્રી થનારા મળી જાય આપણી હમ સાથે કે હા આ વાત છે એટલે તો આ વાત પછી છે, તો આ વાત છે, આ વાત છે. પૂરું થઈ ગયું. હમ એટલે એટલે એ આપણે એ જ્ઞાને કરીને જેટલું જેટલું આપણે જોતા જઈશું ને કે ભાઈ આ રોજે રોજ આવું કરે છે, આખો દિવસ આવું કરે છે, આખો કલાક આવું કરે છે, પછી એના ઘરના સભ્યો જોડે આવું કરે છે કે ભાઈ બસમાં જતો હોય તો બસ વાળા જોડે આવું કરે છે, તો કે ના એની જોડે તો સીધો રહે છે. તો કે પોલીસ વાળા જોડે આવું કરે છે, તો કે ના પોલીસ વાળા જોડે સીધો રહે છે. તો કે ખાલી આપણી એમ આ જ્ઞાનને અલગ અલગ એંગલેથી આપણે સમજતા જઈશું ને એ જ વ્યક્તિ લઈને, તો એમ કરતા કરતા એ આપણી અભિપ્રાય અંદર તૂટતા જશે. શું થતા જશે? તૂટતા જશે. અને જેમ જેમ તૂટતા જશે પછી આપણને એ જ્ઞાન જ કામ કરશે. ભાઈ આ નથી, આ મારો હિસાબ જ છે અને એના આધારે જ પછી મને આ ભેગું થાય છે કે મને મળે છે. સમજાય ને? એટલે કે એ 2 જણ જોડે કરતો હોય, 4 જણ જોડે કરતો, કોઈનો એવો હિસાબ હોય તો હજારો માણસ જોડે બી કરે. સમજાય ને? હજારો માણસ જોડે કરે. પણ એ જેથી કરીને એ એવો છે એવું હોય નહીં. સમજાય ને? કે ભાઈ 2 જણ જોડે કરે છે એટલે આવો જ છે એવું નથી. 5 જણ જોડે કરે એટલે આવો છે એવું નથી. હજારો જણ જોડે કરતો હોય તે છતાં પણ એ કેવો છે તો કે એ નિર્દોષ જ છે. જેવો હિસાબ હશે એના આધારે જ બધું ભેગું થાય છે. સાયન્સ ત્યાં છે. સમજાય ને? 5 જણા કે અને 5 જણ જોડે કરે એટલે આવો છે એવું નથી. તો હજારો જણ જોડે કરે કારણ કે હજારો માણસના હિસાબો એવો જોડાયેલા હોય એની જોડે. સમજાય ને? સામૂહિક કર્મ આવી ગયું હોય, સામૂહિક કર્મ આવી ગયું હોય તો બધાના હિસાબો એવા જોડાઈ ગયા હોય. સમજાય ને? આ લોકડાઉન આવ્યું તો અડધો કલાકમાં જાહેર કર્યું તો બધા કેમ કે આવી રીતે થોડું જાહેર કરાય, પણ બધાના સામૂહિક કર્મનો હિસાબ આવ્યો અને બધા આખા લોક થઈ ગયા. સમજાય ને? એ નિમિત્તે બની ગયા. સમજાય ને? એવું છે. પણ સાયન્સ એવું છે જેની જોડે હિસાબ હોય એટલું જ હોય. એવું છે. એટલે હિસાબ હોય એટલું જ હોય. બરાબર. એટલે આ રીતના જોઈએ ત્યારે પછી અભિપ્રાય ધીમે ધીમે અલગ અલગ એંગલથી જ્યાં જ્યાં પણ આપણે દેખાતું હોય ને એને અલગ અલગ એંગલથી આપણે આ જ્ઞાન ફિટ કરતા જઈશું ને તેમ કરતા 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 આપણને ધીરે ધીરે અભિપ્રાયમાંથી મુક્ત થતા જઈશું. સમજાય ને? આવું કન્ટિન્યુ 2-5 દાખલા ગણીએ. આ જવાબ આપણી જોડે છે. હવે એ દાખલા આપણે ગણતા જઈશું અલગ અલગ જ્યાં જ્યાં પણ આપણને લાગે તેમ કરતા કરતા એ બધું અંદર ચોખ્ખું થતું જશે. સમજાય ને? પછી અભિપ્રાય રહિત આખી જે જ્ઞાની પુરુષને જે દાદા ભગવાનને જે જ્ઞાન હતું એ જ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. જ્ઞાન એનું એ જ છે. સમજાય ને? ખાલી આપણે ઉપયોગ ખાલી એ પ્રમાણે ગોઠવતા જઈશું તો આપણને એટલો એનો લાભ મળતો જશે જ્ઞાનનો. સમજાય ને? હા. અને પૂર્વગ્રહ કહીએ છીએ તે શું છે? એક સ્ટ્રોંગ અભિપ્રાય છે એટલું જ છે કે બીજું એ જુદું છે? પૂર્વક એટલે એની પરથી અગાઉથી આપણે માન્યતા એની માની લીધું કે આમ કરશે. હા, એને પૂર્વગ્રહ. એવું છે. આ પેલું જોઈને કર્યું ને પેલું બધું સાંભળીને થયું હોય એટલે આપણે આ કરશે એટલે આમ કરશે, આમ કરશે.
એ બધા પૂર્વગ્રહો ભાત જાતના બાંધી દઈએ આપણે. બરાબર, એટલે એ પણ એટલે અભિપ્રાય રિલેટેડ જ કહેવાય ને? હા, અભિપ્રાયથી નજીકનું કહેવાય એવું છે. હા, ઓકે, બરાબર બરાબર. બરાબર શિરોમ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી કઈ હોય તો કહેજો. રાઈટ, ના બરાબર છે. ઓકે ઓકે, હવે હસમુખ આનંદજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો સામાયિકનો. હા, દીપક આનંદજી બહુ રજા આપી છે, હવે જોઈએ શું થાય છે આજે. દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 1 નવેમ્બર થી આપણે આ શરૂ કર્યું હતું અને 1 નવેમ્બરે 11 હતી. પહેલી નવેમ્બર 11 હતી ત્યારથી આપણે ચાલુ કર્યું. 14 નવેમ્બર લગી આપણે રાખ્યું છે. એક તો એ પહેલા આપણે છૂટાપણાનું 2 અઠવાડિયા કર્યું હતું અને હમણાં 2 અઠવાડિયા છૂટાપણા સાથે અભાવ તિરસ્કારના દોષો સંબંધી આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ ગોઠવ્યું છે. જેમ દાદા ભગવાને કીધું, કે મહાવીર ભગવાન હિંસક ભાવ, નિરાકારક ભાવ, તિરસ્કાર ભાવ, અભાવ ભાવને પાર કરીને વિતરાગ વિજ્ઞાનના પ્લેટફોર્મ પર આવેલા અને મુક્ત થયા. એના માટે એ આપણે કહે ને કે દિવાળી ને એ બધું એમનું નિર્વાણ થયું. અને દાદા ભગવાને પછી છેલ્લા કીધું કે મહાત્માઓ અભાવ ભાવના પ્રતિક્રમણ ઉપર આવી જવા જોઈએ. એટલે હિંસક ભાવ કૃપાથી ગયો, નિરાકારક ભાવ પણ કૃપાથી ગયો, પણ ડિસ્ચાર્જમાં બધું રહેલું છે કે જે આપણા ડિસ્ચાર્જ કસાયથી બીજાને દુઃખ થાય છે ને તે. અને બીજું આવે છે તિરસ્કાર ભાવ. હવે તિરસ્કાર ભાવ એટલે કેટલીક વખત આપણને કેટલાક લોકોને જોઈને જ અંદર થાય કે આ જાય તો સારું અને આને જોવો જ નથી. એટલું બધું એ લોકોના માટે સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન થઈ ગયેલો હોય, નેગેટિવ સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન. તો એ આપણે છૂટવા માટે આપણને માટે એ ભાર છે, બહુ મોટો ભાર છે. કારણ કે કોઈનો તિરસ્કાર કેમ કરીને કરાય? બધા ભગવાનના સ્વરૂપો છે. અને અભાવ ભાવ એટલે આપણે થોડુંક ઇમ્પ્રુવ થયેલા હોય, થોડુંક દાદાનું જ્ઞાન વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, તો એ વાત ખબર હોય તો આપણને અંદરથી રહ્યા કરે આપણે એમના કરતા આગળ છે. બધા લોકો તો હજી બહુ આગળ, બહુ દૂર છે એ લોકો તો એમ. એટલે એ જે અભાવ થાય છે ને, આપણે જે વાંચ્યું, આપણે જે વાંચવામાં આવ્યું, સાંભળવામાં આવ્યું, તો એમને પણ આવશે ક્યારે અને એ પણ આપણા જેવું થશે. એમાં અભાવ રાખવાની ક્યાં જરૂરત છે? એટલે એ સમજણથી, જેમ આપણે હમણાં 5મા ગ્રેડમાં હોય, 5મા સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય ને થોડું આવડતું હોય, 3જા સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને કે બીજા લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને જોઈને આપણે અભાવ કરીએ કે આ બધા ડફોડ છે, કશું આવડતું નથી, તો રાઈટ નથી. કારણ કે એ પણ આગળ વધશે. એ પણ જયારે 5મામાં આવશે ત્યારે આપણને જે જ્ઞાન છે આજે તેને પણ મળશે. એટલે આ રીતે આપણે પોતાના અભાવ તિરસ્કારને જીતવાના છે. એ કોઈને જોઈને આપણે આપણું માપ નથી કરવાનું. આપણે તો છેલ્લું માપ દાદા ભગવાનનું છે, એ શિવંદર સ્વામી ભગવાનનું છે, મહાવીર ભગવાનનું છે. એ માપને લઈને આપણે કહીએ તો કોઈના માટે બીજું કશું રહેશે ને આપણને આપણું ઓછું જ લાગશે. એટલે એ રીતે આખી દ્રષ્ટિને કેળવવાની છે. અને જ્યાં જ્યાં આપણે આજ લગી જે જાગૃતિથી, અણસમજણથી આ અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે એનું આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું. બરાબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. હું બોલાવું છું. હસુકારાનજી તમે બોલજો, બીજા બધા સાથે બોલજો. ટાઈમ ઓકે. છૂટાપણાનું ને પછી આપણે પ્રતિક્રમણ માટે કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા અને ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા. તમારું નામ બોલજો.
ઓકે. હે હું મારું નામ શુદ્ધાત્મા બોલીશ પછી. હા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા અને હસમુખાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો અને હસમુખાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હસમુખાનંદ અવાજ બંધ થઈ ગયો. હા એ કઈક puzzle લાગે છે. હાલો. હવે બોલો. હા. હવે સંભળાય છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, હસમુખાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી આજ દિન સુધી દીપકાનંદ થકી હસમુખાનંદ થકી જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધાત્મા જ છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે ખબર પડે કે આર વગરના જેમની સાથે રહ્યા ને એમની જોડે કોઈ ને કોઈ રીતે કોઈ ને કોઈ સંજોગોમાં એમના પ્રત્યે અભાવ તો આવી જ જાય. તમારું સાંભળે નહીં તો અભાવ આવી જાય, એ પ્રમાણે કરે નહીં, એમની મરજીથી કરે તો અભાવ આવી જાય. આ બધું આખરે આપણે સમજી લેવાનું છે કે બધાને વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે છે. એ ભલે માનતા હોય, કરતા હોય, પણ જે જાગૃત થઈ ગયા એ પૂછી પૂછીને કરે. એટલે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. પણ પહેલા તો આ અભાવ તિરસ્કારના આપણે ખૂબ પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. કારણ કે જેમની જોડે પણ વ્યવહાર આવે ને કશે ને કશે તો સામેવાળા એમની મરજીથી ચાલવાના છે. કારણ કે બધાને પોતાની મરજીથી ચાલવું ગમે છે. અહીંયા આવું થાય છે. એટલે એમાં આપણે આ ધીમે ધીમે કરીને પ્રગતિ કરીએ. પ્રયોગ રહીને આપણે એ જાગૃતિ ધીમે ધીમે કરીને વધશે સારી રીતે. સચ્ચિદાનંદ, કોઈને ક્વિકલી કહેવું હોય તો કહી શકે છે. 2 મિનિટ. અશોકાનંદજી, તમે તો ધંધા પર ને બધે હોય તો ત્યાં તો કશે અભાવ તિરસ્કાર થાય જ નહીં ને, બધું વ્યવસ્થિત જ છે ને. બધી જે આજે જોયું ને તો કે સવારથી નહીં આવતો. હેલો, અનમ્યુટ કરો. આવે છે બોલો. હા હા હવે તો કે નહીં આવતો. આવે છે દીપકાજી, એમને બોલવા દો. બોલો. એટલે તો કે સવારથી સાંજ સુધીની આપણે આખી જોઈએ તો કે દરેકે દરેક જગ્યાએ આ પ્રકૃતિ પોતાનું ધાર્યું કરાવવા ટેવાયેલી છે. અને એના આધારે તો કે આપણે ધર્મ ક્ષેત્રમાં હોઈએ ત્યાં પણ આપણું ધાર્યું થાય એ રીતનું આખો અંદર માલ ભરેલો છે. અને એ માલની સામે અત્યારે આપણે આ જોયું તો કે કોઈ સત્સંગ બી આમ કરવો જોઈએ, આમ જવાબ આપવો જોઈએ, એવો નિરંતર અંદર ચાલુ કરે છે. જો એવું આપણે જ્ઞાને કરીને એ જો વસ્તુ જોઈશું નહીં તો કે ધીરે ધીરે અભાવ તિરસ્કારમાંથી પછી કીધું ને કે એવી દ્રઢ પેલામાં આવી જાય. અને એમ કરતા કરતા ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર પણ બહુ મોટા નુકસાનમાં જઈ શકે એવો ખાડો અંદર દેખાયો. તો કે ભાઈ તારી લાઈન કઈ છે? તો કે પોતાના હસમુખની બાઉન્ડ્રીની બહાર ક્યાંય જોવાની આપણી સત્તા છે નહીં, એવું આજે અંદર સમજાયું. તો કે આની અંદર જો કર, બીજી આગળ જોવાની જરૂર નથી, એવું અંદર આજે દેખાયું. કે બાઉન્ડ્રી બાંધી દે કે આની બહાર ક્યાંય જોવા જેવું નથી એમ, બીજાનું વર્તન, વાણી કે કઈ પણ. સરસ. હા, તમારો આ તો અઠવાડિયાનું કઈ 10 દિવસ અમે તો ગુપ્ત રહેલા. બહુ મજા આવી. કારણ કે અમે તો બધા લોકો જોડે રહ્યા, સાથે રહ્યા, ફર્યા. એટલે એમાં ઘણા બધા દોષો પોતાને ખબર. એટલે કીધું કે સાથે રહેનાર જોડે જ માથાકૂટ થયા કરે. ત્યાં કોક ફેરો મળતા હોય ને એમની જોડે તો બધું એડજસ્ટમેન્ટ આવે. કારણ કે એટલું સાથે રહેતા એમનું ઘણું બધું ખબર પડેલી હોય ને, એમની પ્રકૃતિ ખબર પડેલી હોય, પણ દાદાની દ્રષ્ટિએ જોયેલી નથી હોતી, પોતાની માન્યતાથી જોવાયેલી હોય છે. દાદાની દ્રષ્ટિએ જોયેલી હોય તો નિર્દોષ દેખાય, ત્યારે પોતાની દ્રષ્ટિએ જોયેલી હોય એટલે માન્યતાથી જોવાયેલી હોય. એટલે પછી બહુ બધું થાય. પણ ધીમે ધીમે કરીને આપણે આ જોતા થઈએ છીએ ને એટલે આપણને ખબર પડે આપણી ભૂલ, ને પછી એમના તરફથી કંઈ પણ આવે તો બહુ પોઝિટિવલી લેવાય છે. અને એના લીધે આપણે અંદરથી શાંત થતા જઈએ. એ બહુ મહત્વનું છે. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપણે કહેતા હોઈએ કે આપણે કહીએ કે આ પ્રકૃતિ સ્વભાવ જે છે એ બધું લઈને આવ્યા છે, પણ આટલા વર્ષોથી દાદાનો સત્સંગ કરીએ છીએ, 35-36 વર્ષથી, તો એ પ્રકૃતિ અને સ્વભાવ મોડા ના પડે? થોડું આમ ફેરફાર થાય કે નહીં એમાં? હજી એની એક પ્રકૃતિ શું કહે છે?
હા, એની એક પ્રકૃતિ એવી જોવા મળે છે, મારી હોય કે એમની હોય. એટલે આમાં એક વસ્તુ સમજવાની છે શું કે જે આ પ્રકૃતિનો ભાગ જે છે ને એ પ્રકૃતિનો ઢાળ થઈને આવેલો છે. બરાબર. એ ઢાળ કે ને હા, ઘાટ ઘાટ એટલે ઘાટ ઘાટ, અમુક રીતે બોલવું, અમુક રીતે કરવું, અમુક એમની માન્યતા, એટલે એ બધું પણ આપણે એક્સેપ્ટ કરતા શીખીએ છીએ. કુદરતી રચનામાં એ આવેલા છે અને તમને ભેગા થયેલા છે. બરાબર. જે તમને ભેગા થયેલા છે એ બધાને તમે એક્સેપ્ટ કરતા જાઓ, એડજસ્ટ થતા જાઓ, એટલે પછી તમને વાંધો આવે જ નહીં. પણ એ કોઈ ખબર વાર પડી? પ્રકૃતિ કોઈ વાર પેલું જોઈએ એટલે એમ કે પેલા ફટાકડા ફૂટી જાય કે આ શું બધું, આમાં કેમ આટલું બધું દાદાનું. ફટાકડા ફૂટે તે અંદર દારૂખાનું ભરાયેલું છે તે ફૂટે છે કે નવું ફૂટે છે? ના ના, ભરાયેલું છે એ જ ફૂટે. એટલે એને શું કહીએ આપણે કે ભરાયેલું છે. આજ પહેલા ઘણી વખત ફૂટેલું પણ છે, પણ આપણે એને કરેક્શન નથી કરેલું. દાદાની દ્રષ્ટિએ જોયેલું નથી. બરાબર. આજ્ઞાથી એને સમજેલા નથી, આજ્ઞાથી સમય નિકાલ નથી કરેલો. એટલે આપણે શું કહીએ કે લગ્ન કરીને આયા ને ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ નજરમાં આવે, એ લક્ષમાં આવી નથી. ઘણી બધી વસ્તુ ત્યારે પણ ખબર પડતી હતી, પણ એને ગણતરીમાં નહોતી લીધી. એને શું કહેવાય, માઇનસ કરી નાખી. એટલે થઈ ગઈ, કરી નાખી એટલે કોઈ કોન્શિયસલી નથી કરી, કારણ કે ફોકસ બીજે બાજુ હતું. સંસારનું ફોકસ હતું, બીજું બધું ઘણું બધું આખું એ ફોકસ હતું. હવે એ બધામાંથી નવરા થયા છે એટલે હવે બધું દેખાય છે ને પછી પાછું યાદ કરે ને પાછું યાદ આવે છે ને પછી ધમાલ કરે. હવે ખરેખર આ ઉંમરમાં તમને બેને એકબીજાનું એડજસ્ટમેન્ટ આવી જવું જોઈએ ધીમે ધીમે કરીને. કારણ કે ત્રીજું તો કોઈ છે નહીં. છોકરા તો હાય હલો આવીને કરીને રહીને ખાઈ પીને જતા રહે. સાથે તમારે રહેવાનું. એટલે એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે ને, એવી રીતે કે સપ્લિમેન્ટરી છે એવી રીતે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. ઓપોઝિટ નહીં થવાનું, સપોર્ટિંગ થવાનું છે. એમનો હાથ નહીં ચાલતો હોય તો તમારે એમના હાથ થઈ જવાનું, એમનો પગ નહીં ચાલતો હોય તો તમારે એમના પગ થઈ જવાનું, જેટલું થઈ શકે એટલું. નાની બેબી કે બાબો એમને ચાલતા નહોતું ફાવતું તો તમે એને ઉચકી લેતા હતા. અમને ઉચકવાના નથી, એટલી હેલ્પ તો કરાય ને. આટલું કેમ નથી કરતા? તમે ટ્રાય નથી કરતા. તમે ટ્રાય કરો. માથાકૂટ કરે, કે નથી થતું હવે. ના તમે ટ્રાય કરો. એવું થાય. બાબા જોડે જબરજસ્તી નથી કરી, એની જોડે નેચરલી રહ્યા છે. એવી રીતે ધીમે ધીમે કરીને બધા જોડે આપણે નેચરલી રહેવાનું. થઈ જશે, કારણ કે દાદાની દ્રષ્ટિ એવી છે. એટલે દાદા જે આંખથી જોયેલું છે ને એ જ આંખ આપણને મળી છે, વિતરાગતાની આંખો, કે જેમાં પ્રકૃતિનું સંપૂર્ણ દર્શન થાય, પ્રકૃતિ સ્વરૂપે ઓળખાય. એટલે તમને પ્રકૃતિ દોષિત ના દેખાય. જે ખામી છે એ આપણે એમ કહીએ ને કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટ છે. તમે ગમે તેટલું કહો કે ના તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, પણ ના, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટ છે. તમારે એને હેલ્પ કરવાની, બસ. એમને હેલ્પફુલ થવાનું, સપ્લિમેન્ટ થવાનું, એમનું ખૂટતું તમારે પૂરું કરવાનું. એટલે મને મારી પ્રકૃતિ પણ હોય, મારી બી હું વાત કરું છું, એમની એકલાની વાત નથી કરતી. મારી બી બરાબર છે, પોતાની પણ હોય ને, પોતાની પણ હોય. પણ એને શું કહીએ, તમારો હાથ ચાલતો ના હોય તો કેટલા લોકો આમ કરીને નથી કરતા, પેરાલિસિસ થાય છે. કેટલા તો પછી આમ કરીને મૂકી દે છે હાથ, આમ કરીને કરે છે, બધું કરે છે ને એમ. એટલે એવી રીતે આપણે પોતા જોડે કરીએ તેમ બીજા જોડે રાખીએ. પછી દેહે કરીને જુદા, પણ હાર્ટ એક જ થઈ જાય. માથું વચ્ચે આવવા ના દે. માથું વચ્ચે આવ્યું ને તો માથાકૂટ જ કરશે. ખબર પડી? એ કે આમ તો કે ભલે આમ.
કે તેમ તો કે ભલે તેમ. તેમાં શું વાંધો છે? કે વાંધો છે? ના, જરા પણ નહીં. હું તમને એક દાખલો આપું કે કાલે સવારે ફીજીમાં આવશે. અનુકૂળ નથી. કેમ અનુકૂળ નથી? હા, અનુકૂળ નથી, ભલે, ઓકે સચ્ચિદાનંદ, નો પ્રોબ્લેમ. બીજો ફોન કરો. તમને ફાવશે ને કાલે વિધિમાં? હા ફાવશે, થઈ ગયું કામ. આપણે પોસિબિલિટી એક્સપ્લોર કરતા નથી અને ઇરિટેટ થઈએ છીએ. કાલનું વ્યવસ્થિત શું છે એ કોને ખબર છે? હવે હું કોઈના માટે આગ્રહ રાખું કે તમે કેમ ના પાડો છો? તમારો બીજો શું કામ ધંધો છે? ખબર પડી? તો મને માથાકૂટ થાય ને સામેવાળાને માથાકૂટ થાય. સમજાયું? હેલો? હા, સમજાયું. હા, એટલે જે કામ શાણસીથી થાય ને તે ચીપિયાથી ના થાય. અને ચીપિયા જોડે માથાકૂટ કરીએ, કેમ તું શાણસી નું કામ નથી કરતું? અરે ભાઈ, આ ચીપિયો છે. એવી રીતે દરેકની પ્રાકૃત આવડતને જોઈને કામ લેવાનું. આમાં ચીપિયા જેવા હોય ને આપણે શાણસી જેવા હોય ને આપણે કે ઉચકો તો એનાથી ઉચકાશે નહીં તો આપણે ઉચકવાનું. ખબર પડી? ધીમે ધીમે આખું એવી રીતે થઈ જશે. બરાબર. કોને શું આવડે છે, જો એ રીતે આપણે એમનો લાભ લેવાનો છે, ઉપયોગ કરવાનો છે. છે ને બધા કેસને પર્ટિક્યુલર સ્ટડી કરો, ત્યાં શું થાય છે. કારણ કે આ અંદર આપણા મગજમાં જે બધું ચાલે છે ને એ બહુ ઇન્ટ્રિકેટ છે ને બહુ સૂક્ષ્મ રીતે અંદર ચાલ્યા કરતું, અને બહાર એનો જવાબ ગ્રોસ વાણીમાં ને વ્યવહારમાં આવે છે. પણ અંદર જે ચાલતું હોય ને એને તમે જ ઓબ્ઝર્વ કરી શકો, અને ત્યાં તમારે એને બેલેન્સ આઉટ કરવાનું છે, એડજસ્ટ કરવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, મારે આજે કેવું હતું કે આપણે જે ત્યારે સામાયિક વિધિ કરી ને, તો એમાં સૌથી વધુ તો એ દેખાય કે પ્રસંગ પતી ગયા પછી અથવા કઈ ઘટના બન્યા પછી બી આપણે જે એનું મૂલ્યાંકન કરીએ ને, એમાં અભાવ સૌથી વધુ આમ ગુણાકારમાં થતો જાય છે. એમ એ સમજાયું મને, એટલે સૌથી વધુ મને એના દોષ દેખાયા. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર છે. એટલે આ તો કેવું છે કે વસ્તુ બની ગઈ અને પછી એનું ઓડિટ થાય. હા, એમણે આવું કીધું ને તો મારે આવું કેવું જોઈતું. તો હવે જો નેક્સ્ટ ટાઈમ એમને આવવા દો, પછી જો એને બતાડી દઉં. હા, એ સમજે છે શું એમ કરી દે. એટલે આ બધું છે ને એ ઓડિટ, હવે જ્ઞાન નથી કામ કરતું, બુદ્ધિ કામ કરે છે. બરાબર. પણ હવે એ બુદ્ધિ કામ કરે છે, એમાં કોઈ સહી કરવાની નહીં. બરાબર. હા, હું આમ કરીશ નહીં, તારી વાત નકામી છે, મારે સંભાવ નિકાલ કરવો છે, દાદાએ કીધું છે ને એ પ્રમાણે. એટલે એ બધી વાત એની બોલે ખરી, પણ આપણે કોઈ વાતમાં આપણી સિગ્નેચર કરીએ નહીં. બરાબર. અને ખાલી થઈ જાય. એટલે આપણે એમ કહીએ, જો આ તારા કયા પ્રમાણે ચાલીએ ને તો અમારા સંબંધમાં વેશ પડી જાય, વાંધો આવી જાય, એટલે તારી વાત સંભળાય નહીં. તારી વાત મેં સાંભળી લીધી, બીજું કઈ. હવે એને એવું નથી કે તમે મારા કયા પ્રમાણે જ કરો. તો ભરેલો માલ છે, ખાલી થાય છે, અને ખાલી થાય તેને આપણે કોઈ રેસ્પોન્સ આપ્યો નહીં, એ જતું રહ્યું, ખાલી થઈ ગયું. બરાબર. બુદ્ધિને સાંભળીને એને તગડી કરેલી છે. અને હું સાચો છું સામા ખોટા છે કરીને થાય. એટલે આ રીતે એમાંથી બહાર આવવાનું છે. બધું બહુ તડાકા ફડાકા થાય, અને આમ કરી નાખે, સમજે છે શું કરીને, બધાને જ થાય. જેટલું જેમને થાય એને આપણે એના કરતા આપણે નથી, પણ થાય એના પર આપણી સિગ્નેચર નથી, એને વહી જાય. એ ભાગ આવ્યો, દેખાડ્યું, એ જતું રહ્યું. આપણે એનો અમલ ના કર્યો એટલે આપણો સચવાઈ ગયું બધું. બરાબર. અને તમે જોશો ને એવું ફરીથી નહીં આવે.
આવે તો એનું પ્રમાણ આખું બદલાઈ ગયેલું હોય. હા વાત છે. હા ઓકે હવે જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે હસમુખાનંદજી શ્રીમંત બોલો. Can you please follow? હા जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. नमो वितरागाय. નમો વિતરાગાય. नमो रिहंताणम. નમો અરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम. નમો સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम. નમો આયરિયાણમ. नमो वज्रायाणम. નમો વજ્જાયાણમ. नमो लोये सव साहुणम. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव पावक पणासनो. સૌ પાવપણાસણો. मंगलाणम च सव्वेसिम. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. परमम हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद.